السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق حکومت سندھ نے اپنی پالیسیوں سے سرکاری ملازمین کے احتجاج کو عوامی تحریک بنا ڈالا۔ حکومتی سرد مہری پر سرکاری ملازمین میں بے چینی اور اشتعال کی لہر۔ احتجاج کو پرامن رکھتے ہوئے قومی شاہراہ ببرلو کے مقام پر سرکاری ملازمین نے دھرنا دے دیا۔ گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ حیدرآباد ڈی جی ہیلتھ سیکریٹریٹ میں ملازمین کی ترقیوں کا احوال۔ ضلع سانگڑ میں ضلعی صحت افسر کی جانب سے ڈرگ انسپکٹر کی رپورٹ کے بغیر ہی براہ راست ڈرگ لائسنس جاری کرنے کا انکشاف۔ بیورو چیف سندھ کی خصوصی رپورٹ۔ بڑھتے ہوئے امراض قلب، نوجوان طرز زندگی بدلیں۔ عالمی ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر جامعات میں خصوصی پروگرامز کا انعقاد۔ خلاف قانون پولیس سرجن کراچی کی نااہلی اور بد انتظامی، بڑے میڈیکو لیگل سیکشن لاوارث ہو گئے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، حکومت سندھ کے حالیہ معاشی اقدامات سے صوبائی محکموں کے 6 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین اس وقت متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سیاسی جماعتوں اور حزب اختلاف کی جانب سے سرکاری ملازمین کے احتجاج کی حمایت کر دی گئی ہے۔ اس معاملے پر سندھ اسمبلی میں باقاعدہ قرارداد بھی پیش کی گئی ہے، اور قرارداد پر بحث کے دوران ایک حکومتی رکن سندھ اسمبلی سرکاری ملازمین کے حق میں بات کرنے کی پاداش میں معطوف بھی ہو گئے ہیں۔ جبکہ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے آج تمام سرکاری اسپتالوں کی OPDs مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اصلاحات کے نام پر گریجویٹی پینشن کمیونٹی فوائد میں بہت کمی کی گئی ہے، جس سے ریٹائرڈ اور عنقریب ریٹائر ہونے والے ملازمین کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یقیناً مہنگائی کے اس دور میں یہ اصلاحات حکومت کے لیے ایک ایسا سیاسی زخم بھی ثابت ہو سکتا ہے جس کی حکومت کو بڑی سیاسی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ اگر حکومت مذکورہ اصلاحات براہ راست کرنے کے بجائے مرحلہ وار نفاذ کرے تو شاید یہ متنازع معاملہ حل کی طرف جا سکتا ہے۔ تاہم سرکاری ملازمین کی حالیہ احتجاجی تحریک میں وزیر اعلیٰ ہٹاؤ رنگ بھی آ چکا ہے۔ آپ یہ ویڈیوز ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ مراد علی شاہ CM جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے بلاول بھٹو سے بھی جھوٹ بولا ہے، تو ہم درخواست کرتے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب سے کہ CM کو ہٹایا جائے اور ملازمین کے مطالبات کو منظور کیا جائے۔ جبکہ سرکاری ملازمین کی احتجاجی تحریک کے دوران آج سارا دن مختلف رہنماؤں نے اپنے خطاب میں کیا کہا، وہ بھی ہماری اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ چیئرمین صاحب حاجی اشرف تاسکیلی صاحب جو وائس اچی چکو تمام گروپن تے سان شیئر کرے چکا ہوں تو کو بھی آفیسر اگر زبردستی آفیس کھولن کی کوشش کندو یا کو بھی ملازم آفیس کھولن کی کوشش کندو تو وہ پنجو قبلو درست کرے، نہ تو پوری سندھ الائنس جا جکے بھی ملازم ہیں وہ ان جو گھیراؤ کندا وہ ان کی ذمہ داری ان تے ہوندی۔ اسکول میں ہے تو کیا بھیک مانگنے جائیں گے 60 سال کے بعد ملازمین؟ اس قسم کے قوانین یہ تیاری کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی لائن میں کھڑے ہو جائیں اور روزی روٹی کے محتاج بن جائے۔ اگر یہ قانون پاس ہو گیا اور اگر یہ قانون واپس نہیں لیا گیا تو ہمیں جو مستقبل نظر آ رہا ہے سندھ کا جو سیلریڈ طبقہ ہے، جو تنخواہوں پہ جن کا گزارا ہوتا ہے، یہ اس کے معاشی قتل عام کا پروگرام ہے، اور اس طبقے کے معاشی مفادات کو، ان کے بچوں کو، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن پہ بہت سے لوگوں کے گھر چلتے ہیں، وہ چولہا جلنا بند ہو جائے گا۔ یہ ایک قانون نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے سرکاری ملازمین کی جو پاپولیشن ہے اس کا قتل عام ہے، جو ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم ووٹ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں،
हम वोट बिलावल भुट्टो जरदारी को देते हैं, हम किसी वजीर आला को वोट नहीं देते, हम किसी मिनिस्टर को वोट नहीं देते। जो आप वोट लेके गए हैं, आए और सरकारी मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद करें। हम ये नहीं समझेंगे कि वज़ीर आला हम ये समझेंगे कि पीपुल्स पार्टी जो आवाम की हुकूक की बात करती है, पंजाब में चैंपियन बनी फिरती है। ना ये कानून पंजाब में आया है, ना ये कानून KPK में आया है, ना ये कानून बलूचिस्तान में आया है कि सिंध किसी और सैयारे पे है, पाकिस्तान के फेडरेशन से बाहर है। ये साबित करता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को नारे की हद तक अवाम का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ की बात है, हकीकी तौर पे जो उनके इक़दाम है। और मैं ये भी पीपल्स पार्टी को बताना चाहती हूँ कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया, जिस मुलाजिम के घर में जो बच्चा भूखा सोएगा, वो पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना दुश्मन समझेगा। मंगल के रोज दिन भर सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के कायद मोहम्मद अशरफ खासखेली के सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पैगामात वक्फे वक्फे से चलाए गए। इन वीडियो पैगाम में क्या कहा गया, उन्होंने आप बराह रास्त सुने। अक्टूबर बिलाल हाउस जे ॿाहिरां हिकिड़ो ॾींहुं कोन्हे, लखे मुलाज़िम उते धरनो हणंदा ऐं इहो जेसि ताईं फ़ैसिलो न थींदो इहो धरनो उते कंटिन्यू रहंदो। ऐं जेकॾहिं गवर्नमेंट सम्झे थी त असां रुकावटूं कंदासीं, गवर्नमेंट सम्झे थी त सिंध पुलिस खे इस्तेमालु कंदासीं, सिंध पुलिस जो बि केस विढ़ूं था, पेंशन उन्हनि जी बि विढ़ूं था। असां बि ABC प्लान ठाहे छॾियो आहे। बिलाल हाउस जे ॿाहिरां कंहिं बि सूरत में लखे मुलाज़िम पहुचंदा, हिननि खे जेतिरो ज़ोर लॻाइणो आहे लॻाए छॾे। बिलाल भुट्टे जे बयान खे मां सियासी बयान थो सम्झां। बिलाल भुट्टे जे बयान ते हीअ तहरीक घटि कोन थींदी। हे तहरीक माठीणी तॾहिं थींदी जॾहिं नोटिफिकेशन मिलंदो। मां हिन खे CM ऐं पार्टी जे चेयरमैन जो गॾियल बयान थो सम्झां ऐं मुंहिंजी तहरीक खे मुलाज़िमनि जे मफ़ाद खे धकाइण जो बयान आहे। नो, इन बयान ते कॾहिं बि राज़ी न थींदासीं। असांजी मंज़िल अञा अॻे आहे जेसिताईं नोटिफिकेशन न मिलंदा। ब्यूरो चीफ सिंध गुलाम मोहम्मद मेमन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मंगल को हैदराबाद में सरकारी मुलाजिमीन के शदीद एहतजाज के बावजूद 130 सीनियर किलर्स के मुतालिका कागजात मुकम्मल होने की बिना पर उन्हें तरक्की की फहरिस्त में शामिल करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम पर्ची क्लर्क, जूनियर क्लर्क और रजिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए कवायद व ज़वाबित न होने की बिना पर उनकी तरक्कियों के मामले को फ़िलहाल मुअख्खर कर दिया गया है। गुलाम मोहम्मद मेमन के मुताबिक मज़कूरा तरक्कियों में ज़र की ज़रूरत को हटा दिया जाता तो दीगर असामियाँ भी कवायद व ज़वाबित के दायरे कार में अब तक आ सकती थीं। जबकि गुलाम मोहम्मद मेमन ने अपनी इसी रिपोर्ट में ये भी इंकिशाफ किया है कि ज़िला सांगड़ के ज़िले सेहत अफसर डॉक्टर दौलत अली जमाली महकमा सेहत सिंध की जानिब से 2024 से ताहाल बगैर सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर की मुआयना रिपोर्ट के ज़िले में नए और तजदीद के लिए आने वाले ड्रग सेल लाइसेंस जारी करके न सिर्फ इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं बल्कि सरकारी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब भी हो रहे हैं। इस सिलसिले में ड्रग इंस्पेक्टर धनी बख्श कुलाची की इरसाल करदा दरख्वास्त कागज जो उन्होंने सेक्रेटरी से सिंध को इरसाल की है वो पहले हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाए। आपने दरख्वास्त कागज मुलाहिजा फरमाया। गुलाम मोहम्मद मेमन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐसी संगीन बेकायदगी की ताहाल कोई तहकीकात और कार्रवाई का न होना महकमा सेहत की सूबाई इंतज़ामी कारकर्दगी के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर इंदर कुमार MLO ने जो रिश्वत वसूल की थी उस बारे में कराची पुलिस सर्जन ने क्या तहकीकात की उसका ताहाल कुछ पता नहीं चल सका कि डॉक्टर सुमैया जिनकी असल असामी जिना अस्पताल में असिस्टेंट पुलिस सर्जन की है न तो वो वहाँ दस्तयाब होती हैं। पुलिस सर्जन ऑफिस से रब्ता किया जाए तो वो एक इंटरनेशनल NGO भी न जाने हुकूमत की इजाज़त से चला रही हैं या अपने तौर पर उस NGO के हवाले से वो अक्सर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जाने का पता चलता है। मज़ीद पुलिस सर्जन कराची का कारनामा MLO डॉक्टर अब्दुल जब्बार मेमन को लियारी जनरल अस्पताल में APS लगवाना है। नाजरीन याद रखें
طالبہ نرس سے JPMC ہاسٹل میں آبرو ریزی کا الزام ثابت ہونے پر ڈاکٹر عبدالجبار میمن کو محکمہ سے سندھ کی ملازمت سے ریپ کے الزام ثابت ہونے پر فارغ کیا گیا تھا، اور پولیس سرجن اینٹی ریپ NGO چلانے کے ساتھ ریپ ملزمان کو APS بھی لگوا رہی ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔